હેલો, નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે ટીવાય ફિઝિક્સ સેમિસ્ટર 5 નું ત્રીજું યુનિટ આ લેક્ચરમાં શરૂઆત કરવાના છે, જે છે હેમિલ્ટોનિયન ફોર્મ્યુલેશન. પ્રીવિયસ ચેપ્ટર લાગ્રેન્જિયન ફોર્મ્યુલેશન અને વેરિએશનલ પ્રિન્સિપલ સેમ એના જેવું જ કંઈક અહીંયા બીજું ફોર્મ્યુલેશન છે યુનિટ નંબર 3 ની અંદર, જે છે હેમિલ્ટોનિયન ફોર્મ્યુલેશન. બરાબર, એ હેમિલ્ટોનિયન ફોર્મ્યુલેશન ચેપ્ટર જે છે આજે આપણે આ લેક્ચર દરમિયાન શરૂઆત કરશું. એનું ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ જોઈએ. ઇન પ્રીવિયસ ચેપ્ટર વી વેર કન્સર્ન્ડ exclusively with Lagrangian dynamics, that is the equation of motion were obtained from a knowledge of the Lagrangian of the system. બરાબર છે. In previous chapter number 2, we already discussed about Lagrangian and Lagrangian equation of motion for a different system. For example, simple pendulum, spherical pendulum, and one-dimensional simple harmonic motion. First of all, we try to cover the Lagrangian L, and L is nothing but the difference between kinetic energy and potential energy. That means the L is equals to T minus V. First of all, we know the Lagrangian L, then we obtain the Lagrangian equation of motion in previous chapter, that is the chapter number 2. For holonomic system described by a set of n generalized coordinate, for a holonomic system which is the independent of velocity, that means the holonomic system, holonomic constraints, barabar, described by a set of n generalized coordinate, there exists an equivalent formulation of its dynamics, a formulation in terms of its Hamilton's function or the Hamiltonian. Same વસ્તુ holonomic system માટે a set of n generalized coordinate. We already discussed about generalized coordinate in previous previous chapter, chapter number 2. What is the generalized coordinate? Here we discuss about the set of n generalized coordinate. There exists an equivalent formalism. એટલે એને અનુસાર કાંઈક ફોર્મલિઝમ જે આપણને જે મળશે એ કાં તો એ હેમિલ્ટન્સના ફંક્શનની અંદર મળશે અથવા એને હેમિલ્ટોનિયન પણ કહેવામાં આવે છે. હેમિલ્ટોનિયન ઇઝ ધ વન ટાઈપ ઓફ ઓપરેટર that is denoted by capital H, that is the Hamiltonian. Just like the Lagrangian, the Hamiltonian of a system can be used to obtain the equation of motion of the system. Lagrangian motion જે છે, Lagrangian equation of motion જે છે એ આપણે શું કરતા હતા તો કે જે આપણી પાસે સિસ્ટમ છે, ડાયનામિકલ સિસ્ટમ જે છે એનું આપણે બિહેવિયર કેવી રીતે મોશન કરશે એનો આપણને ખ્યાલ આવતો હતો. સેમ વસ્તુ હેમિલ્ટોનિયન છે. નથિંગ વિલ બી ચેન્જ. જસ્ટ લાઇક ધ લાગ્રેન્જિયન, એટલે કે લાગ્રેન્જિયન જેવું જ હેમિલ્ટોનિયન ઓફ અ સિસ્ટમ કેન બી યુઝ ટુ ઓબ્ટેન ઇક્વેશન ઓફ મોશન. એટલે હેમિલ્ટોનિયન જે છે એ ક્યાં યુઝ થાય તો કે સિસ્ટમ જે છે એનું ઇક્વેશન ઓફ મોશન જે છે એ ડિસ્ક્રાઇબ કરવા માટે ઉપયોગી છે. The chief disadvantage of Lagrange's equation of motion is that there are second order total differential equation. એટલે કે Lagrangian equation of motion જે છે એને તમે ધ્યાનથી જુઓ તો એ સેકન્ડ ઓર્ડર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન છે. તો કોઈ પણ ઇક્વેશન હોય તેનું ફર્સ્ટ ટાઈમ ડેરિવેટિવ કરવું એટલે ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ ઓફ ધેટ જેનું બીજી વાર કરો એટલે સેકન્ડ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન. બરાબર, એટલે એ કેવું છે, સેકન્ડ ઓર્ડર ટોટલ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન છે એન જનરલાઇઝ કોઓર્ડિનેટ. એટલે કે જનરલાઇઝ કોઓર્ડિનેટ જે છે એ જનરલાઇઝ કોઓર્ડિનેટનું સેકન્ડ ઓર્ડર differential equation છે. But here
we discuss about Hamiltonian and Hamilton's equation of motion. On the other hand, are first order total differential equation in generalized coordinate and momentum. That is the only generalized coordinate. That is the only in equation of generalized coordinate. But Hamiltonian equation of motion, there is the advantage. That is the one is the equation is the first order differential equation, and equation is generalized coordinate and generalized momentum. બંને માટે કોર્ડિનેટ માટે છે અને મોમેન્ટમ માટે પણ એ છે, બરાબર. ધેટ ઇઝ ધી કમ્પેરિઝન ઓફ ધી લેગ્રેન્જિયન ઇક્વેશન ઓફ મોશન એન્ડ હેમિલ્ટોનિયન equation of motion. The discussion is the comparison between Hamiltonian and Lagrangian, and that is the introduction of the unit number 3. Now we start with theory. First theory is that non-holonomic system માટે એનું બીજું પણ નામ છે Lagrangian method of undetermined multipliers. એટલે કે આપણે અનડિટરમાઇન્ડ મલ્ટીપ્લાયર્સ જે છે એ Lagrangian મેથડથી આપણે કેવી રીતે ડિરાઈવ કરી શકીએ નોન હોલોનોમિક સિસ્ટમ માટે છે, બરાબર છે. એ આ થિયરી આપણે સ્ટાર્ટ કરશું, બરાબર છે. It should be noted that the constraints on a system are the consequence of the force exerted on the system by the containing mechanism. બરાબર. We already apply the constraint on the system, and we apply the constraint on the system. We easily find out any problem with that problem. The solution is easy. We already discussed the constraint and types of constraint. We already discussed in previous chapter, that is the Lagrangian equation of motion, Lagrangian formalism. We already discussed what is the constraint, and we apply the constraint. What is the difference in apply the constraint and before the constraint, બરાબર છે. This mechanism may not generally be known. એટલે કે એવું જરૂરી નથી કે આપણે જે કન્સ્ટ્રેન્ટ એપ્લાય કરીએ છીએ મિકેનિઝમ પર, બરાબર, અથવા તો મિકેનિઝમ અથવા તો સિસ્ટમ જે છે એ આપણે જાણતા હોય. Hence it is necessary to eliminate the force of constraint. એટલે એના માટે આપણે શું કરવું પડે? ફોર્સ ઓફ કન્સ્ટ્રેન્ટ એલિમિનેટ કરવો પડે. This is achieved in the Lagrangian formulation by introducing a proper set of generalized coordinate. Proper set of generalized coordinate એટલે કે Lagrangian formalism જે હતું એની અંદર આપણે શું કરતા હતા? એ પ્રોપરલી સેટ ઓફ જનરલાઇઝ કોર્ડિનેટ જે છે એ આપણે એની અંદર ઇન્સ્ટ્રુડ કરતા. જનરલાઇઝ કોર્ડિનેટ મીન્સ શું? હકીકતની અંદર એ વસ્તુ નથી. આપણી પાસે જે કોર્ડિનેટ છે એ કોર્ડિનેટ ઉપરથી આપણે બીજા કોઈ કોર્ડિનેટ જે છે એને ડિરાઈવ કરવાની આપણે ટ્રાય કરીએ છીએ, બરાબર. એન્ડ ધેટ મીન્સ ધી જનરલાઇઝ કોર્ડિનેટ. વી ઓલરેડી ડિસ્કસ અબાઉટ જનરલાઇઝ કોર્ડિનેટ ઇન પ્રીવિયસ ચેપ્ટર Lagrangian formalism. The choice of the generalized coordinates incorporate the constraints. This is possible only when the constraints are holonomic. એટલે કે એ ઇનકોર્પોરેટ વિથ કન્સ્ટ્રેન્ટ, એટલે એ જનરલાઇઝ કોર્ડિનેટ અને કન્સ્ટ્રેન્ટ ઇનકોર્પોરેટ ક્યારે થાય? ધીસ ઇઝ પોસિબલ ઓનલી વેન, એટલે એ ત્યારે જ પોસિબલ છે કે જ્યારે કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ કેવું હોવું જોઈએ? હોલોનોમિક કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ હોવું જોઈએ. ધેટ મીન્સ ધ હોલોનોમિક મીન્સ ધી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓફ વેલોસિટી, બરાબર. તો એ વસ્તુ શક્ય છે. The non-holonomic constraints cannot be eliminated by any general method. એટલે કે non-holonomic constraint હોય તો એને એલિમિનેટ કોઈ જનરલ મેથડથી કરી શકાય નહીં. That is not possible. Each problem involving such constraints needs to be solved individually. અને જો દરેક પ્રોબ્લેમની અંદર આવા કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ ઇન્વોલ્વ હોય, બરાબર, involving such constraints needs to be solved individually. એટલે તો એને ઇન્ડિવિડ્યુઅલી સોલ્વ કરવો પડે. એટલે કે દરેકને અલગ અલગ રીતે એનું સોલ્યુશન આપણે મેળવવું પડે અને એનો અભ્યાસ સ્ટડી કરવો પડે. That is the very different
and difficult task. With non-holonomic system, the generalized coordinates are not independent of each other. With non-holonomic system, the generalized coordinates are not independent of each other. એટલે એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ નથી, નોટ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓફ ઈચ અધર. એનો મતલબ એવો કે ડિપેન્ડન્ટ ઓફ ઈચ અધર, એકબીજા સાથે કંઈક સંકળાયેલા છે, ડિપેન્ડન્ટ છે. Consequently, for a virtual displacement consistence with the constant, the delta qi are not longer independent. જો એ હોય તો વર્ચ્યુઅલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટની જે ટર્મ જે છે that is the delta qj, એ પણ કેવી હોય કે જાજી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય નહીં, મને કહેવો કે એ ડિપેન્ડન્ટ હોય. However, a straightforward treatment is possible if the equation of constants are the type. એટલે આનું એક જ સોલ્યુશન છે, જો એનું સોલ્યુશન મેળવવું હોય તો એ કન્સ્ટન્ટ્સ જે છે એ આ ટાઈપનું કંઈક હોવું જોઈએ. કન્સ્ટન્ટ્સ જે છે એ કન્સ્ટન્ટ્સનું ઇક્વેશન આપેલું છે, સમેશન છે aij dqj પ્લસ ait into dt is equals to 0, equation number 1, where I is equals to 1, 2, 3 up to n. બરાબર છે. આવું કન્સ્ટન્ટ્સનું ટાઈપ્સ જે છે એ આવું કંઈક હોવું જોઈએ તો એ વસ્તુ શક્ય છે. where the coefficient ai છે and ait may be function of the q's and the time. એટલે કે જે કોએફિશિયન્ટ છે aij અને ait કેના ફંક્શન હશે તો કે q ના. q means what? તો કે q is nothing but the coordinate q and time. એટલે કે કોઓર્ડિનેટ અને ટાઈમના કાંઈક ફંક્શન હશે, કોએફિશિયન્ટ aij and ait. There are m equation of this time. એટલે આ ઇક્વેશનમાંથી, ઇક્વેશન નંબર 1 માંથી m ઇક્વેશન આપણને મળે. Because of y, put the different value of I, that is here and here, that is the different equation we get. I is equals to 1, 2, 3 up to m. That means the total value of I is m. તો આવા કેટલા ઇક્વેશન મળે આપણને? m ઇક્વેશન આપણને મળે. For virtual displacement, the equation number 1 becomes, equation number 1 જે છે એનું virtual displacement, that is the summation over j aij delta qj is equals to 0, where I is equals to 1, 2, 3 up to m, equation number 2. That is the virtual displacement equation. That is also I is equals to 1 to m. That is the equation number 2. We use equation 2 to reduce the number of virtual displacement to independent ones by the Lagrangian multiplier method. એટલે આપણે equation number 2 જે છે ને reduce બને ત્યાં સુધી ઘટાડવાનું, ઓછી કરવાની આપણે ટ્રાય કરવાની છે. The number of virtual displacement to independent ones, એટલે એને independent by the Lagrangian multiplier method. અને કઈ મેથડ છે? Lagrangian multiplier મેથડની મેથડ છે. બરાબર. મલ્ટીપ્લાય ઇક્વેશન 2 by the constant lambda I is equals to lambda 1, lambda 2 up to lambda m. Here also I is equals to 1 to m. એટલે કે આપણે કોઈ કોન્સ્ટન્ટ લેમ્બડા i અને અહીંયા પણ i ની કિંમત કેટલી છે? 1 to m. એને કંઈક આપણે મલ્ટીપ્લાય કરાવીએ. સમ ઓવર i શું કરવાનું? ઇક્વેશન નંબર 2 ને મલ્ટીપ્લાય કરાવવાનું. સમ ઓવર i એટલે i લગીનો સરવાળો n integrated the resulting equation from point 1 and point 2. બરાબર. અને એનું ઇન્ટિગ્રેશન ક્યાંથી ક્યાં સુધી કરવાનું? point 1 થી point 2 સુધી કરવાનું. Now we apply integration point 1 to 2. Integration point 1 to 2. સમેશન ઓવર, જો સમેશન ઓવર જે હતું i ની સાપેક્ષે સમેશન કરવાનું, તો i જે બને
લેમડા આઈ વડે મલ્ટીપ્લાય એઆઈ જે સેમ ઇટ ઇઝ ડેલ્ટા ક્યુ જે ડીટી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0. ઇક્વેશન નંબર 3. ઇટ મીન્સ ધેટ ઇક્વેશન નંબર 2 ની અંદર શું ચેન્જીસ કરવાનો છે તો કે એનું ઇન્ટિગ્રેશન પોઈન્ટ 1 થી પોઈન્ટ 2 ની સાપેક્ષે કરવાનું છે. કોઈ કોન્સ્ટન્ટ જે છે લેમડા આઈ વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું છે અને એના ઉપર સમેશન ઓફ આઈ એપ્લાય કરવાનું છે. એટલે ઇક્વેશન નંબર 3 આપણને મળશે. બરાબર છે. નાઉ ધ હેમિલ્ટોનિયન પ્રિન્સિપલ ફોર કન્ઝર્વેટિવ સિસ્ટમ that we write below for convention. એટલે કે we know that Hamilton's principle for a conservative system એ આપણે જાણીએ છીએ પ્રીવિયસ લેક્ચર. બરાબર. તો એ કંઈક ક્વેશ્ચન આવું કંઈક છે ડેલ્ટા ઇન્ટિગ્રેશન 1 to 2 L dt બરાબર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન 1 to 2 dt એમનું L ની જગ્યાએ આપણે જાણીએ છીએ કે લાગ્રાન્જિયન L નું ઇક્વેશન શું હોય તો ક્યાં હોય સમેશન ઓવર છે કૌંસમાં del L by del qj minus d by dt del L by del qj dot into delta qj is equals to 0. બરાબર. એટલે અહીંયા કણે એક ડોટ આવશે. બરાબર છે. equals to 0. that is the equation number 4 where integration is with respect to time t1 to time t2. બરાબર. એટલે ઇન્ટિગ્રેશન ટાઈમ t1 થી t2 ની અંદર છે. કમ્બાઇનિંગ ઇક્વેશન 3 and 4 ઇક્વેશન નંબર 3 અને 4 જે છે એને કમ્બાઈન કરવાનું એટલે ઇટ મીન્સ સમેશન કરવાનું છે. બરાબર છે. હવે જો ઇન્ટિગ્રેશન 1 2.2 અહીં ઇન્ટિગ્રેશન પોઈન્ટ 1 2.2 સમેશન ઓવર જે છે એને આઈ છે અહીં જે છે ડીટી છે આમાં ડીટી છે. બરાબર. ડેલ્ટા ક્યુ છે અહીં ડેલ્ટા ક્યુ છે એટલી વસ્તુ હું કોમન કાઢી લઉં એટલે ઇન્ટિગ્રેશન પોઈન્ટ 1 2.2 ડીટી ડેલ્ટા ક્યુ છે સમેશન ઓવર છે આટલી વસ્તુ કોમન. વધે શું તો કે આમાંથી શું વધે del L by del qj minus d by dt del L by del qj ડોટ પ્લસ સરવાળો કરવાનો છે એટલે આ સમેશન ઓવર જે કોમન એટલે 12 વધે શું સમેશન ઓવર i એટલે સમેશન ઓવર i લેમ્બડા i એ i જે ડેલ્ટા qj કોમન dt એ કોમન. બરાબર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0. ઇક્વેશન નંબર 5. બરાબર. ઇક્વેશન નંબર 5. નાઉ in equation 5 the selection of lambda I are at our disposal but the delta qj's are still not independent but they are connected by the m relation of equation 2. Lambda I is our disposal but delta qj that is the virtual displacement they are still not independent. હજી પણ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ નથી ડિપેન્ડન્ટ છે but they independent but they are connected by the m relation of equation number 2. એટલે એ કેની સાથે કનેક્ટેડ છે ઇક્વેશન નંબર 2 જે છે that is ઇક્વેશન નંબર 2 માંથી આપણને m ઇક્વેશન મળે છે. બરાબર. એની સાથે કંઈક કનેક્ટેડ that is our of the n coordinates n minus m may be the selected independently. હવે આપણી પાસે n કોઓર્ડિનેટ હોય તો m જે છે એ આપણને રિલેશન મળે. બરાબર. તો ટોટલ કેટલા થયા n માંથી m જેટલા રિલેશન જે છે એ બાદ કરી નાખો એટલે n minus m એનું આપણે સિલેક્શન કેવી રીતે કરી શકીએ ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી ફ્રીલી કરી શકીએ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એન્ડ ધ રિમેનિંગ m અને બાકીના m જે છે એ ફિક્સ થઈ જાય. ક્યાંથી ફિક્સ થાય તો ઇક્વેશન નંબર 2 માંથી ફિક્સ થાય એટલે m રિલેશન ફિક્સ થઈ જાય. બાકીના કેટલા વધે n કોઓર્ડિનેટ હોય તો કે n minus m જેટલા એ આપણે સ્વતંત્ર રીતે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી સિલેક્શન કરી શકીએ. The integration in the equation 5 can be split into 2s. ઇક્વેશન નંબર 5 જે છે ઇક્વેશન નંબર 5 નહીં આપણે બે ભાગની અંદર ઇન્ટિગ્રેટ કરશું. બરાબર છે. સ્પ્લિટ ઇન્ટુ 2 પાર્ટ્સ તો એ આવી રીતે થશે. બે ભાગ એટલે આવી જ રીતે વસ્તુ એકના એક જ છે. જો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ અને ડિપેન્ડન્ટ ભાગની વાત છે.
integration 1 to m dt summation over j is equals to 1 to n minus m. હવે n minus m ઈ કેવા છે? n minus m તો કે n કોઓર્ડિનેટ m જે છે ઇક્વેશન નંબર 2 માંથી આપણને ટોટલ નંબર ઓફ રિલેશન મળે છે. તો કે n ઇક્વેશન માંથી m ઇક્વેશન તમે બાદ કરી નાખો એટલે n minus m એ આપણા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, એનું આપણે સિલેક્શન કરી શકીએ. જો n minus m can be selected independently, બાકી સેમ ઇટ ઇઝ. અને બીજું હવે વધ્યું કેટલું? તો કે ઇન્ટિગ્રેશન 1 to m dt ટોટલ n જેટલા છે, બરાબર. j is equals to n minus m plus 1 એટલે એના કરતાથી એક આગળ ત્યાંથી છેલ્લે સુધી n સુધી એ બધા ડિપેન્ડન્ટ છે ઇક્વેશન નંબર 2 માંથી. બાકીનું સેમ ના સેમ સ્પ્લિટ ઇક્વેશન નંબર 6 એટલે પાંચમું ઇક્વેશન જે છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ભાગ અને ડિપેન્ડન્ટ ભાગ બે ભાગની અંદર આપણે શું કર્યું? ડિવાઈડ કરેલા છે. એટ ધ વેલ્યુ ઓફ lambda i's are at our disposal. lambda i's are we already discussed about in previous. એટલે કે lambda i જે છે disposal છે. We now choose them to be such that the second terms in the equation 6 vanish. In equation number 6, that is the second term, that is the vanishes. It means the 0. Now, in equation number 6, the second term will be 0. The first term plus second term is equals to 0. The first term also may be 0. તો જ આપણને સામેની બાજુ 0 મળે. 0 plus 0 is equals to 0. The second term will be 0. Then first term will be 0. Now, the second term will be 0 in equation number 6. The second term જે છે બાકીનું આ બધું જે છે કોમન કાઢેલું સામેની બાજુ જાવ દો એટલે 0 થઈ જશે. અંદર કાઉન્સમાં શું વધે એની વેલ્યુ મેં 0 લખેલી છે. del L by del Qj minus d by dt del L by del Qj dot plus summation I aij lambda I is equals to 0 where j is equals to j ની કિંમત અહીંયા લખેલી છે, અહીંયા સમેશન માં લખેલી, બરાબર. ઇક્વેશન નંબર 7, બરાબર. જો આ ટર્મ 0 થઈ જાય, સેકન્ડ ટર્મ 0 થાય, બરાબર છે, તો ફર્સ્ટ ટર્મ 0 થાય તો 0 plus 0 બરાબર 0 થાય, બરાબર. તો ફર્સ્ટ ટર્મ પણ કેવી થશે? 0. નાવ વી આર ફ્રી ટુ સિલેક્ટ ધ n minus m કોઓર્ડિનેટ આર્બિટરીલી. એટલે બાકીના જે છે n minus m કોઓર્ડિનેટ એને શું કરી શકું? આર્બિટરીલી એટલે સ્વતંત્ર રીતે સિલેક્ટ કરી શકું. એન્ડ ધેરફોર ફોર્મ ઓફ ઇક્વેશન 6 એટલે ઇક્વેશન નંબર 6 આપણને શું મળે? તો કે આ 0 કિંમત મૂકો તો આના બરાબર શું થઈ જાય? 0 થઈ જાય. એ જ વસ્તુ છે ઇક્વેશન નંબર 8 માં. del L by del Qj minus d by dt del L by del Qj dot plus summation I lambda I ij is equals to 0 where j is equals to 1 2 up to n minus m. Equation number 8. Now combining equation 7 and 8, 7 અને 8 ને ભેગું કરું, we get the complete set of Lagrangian equation for non-holonomic system. 7 અને 8 જે છે એને તમે શું કરો? હવે પાછા કમ્બાઈન કરો. તો જો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જે છે એ વસ્તુ એમનેમ જ છે. હવે 7 અને 8 એમાં બંને બાજુ જે છે પહેલા હું નેગેટિવ -1 વડે મલ્ટીપ્લાય કરું એટલે શું થાય? જે પોઝિટિવ ટર્મ છે એ નેગેટિવ થાય, નેગેટિવ ટર્મ છે એ પોઝિટિવ થાય, બરાબર. એટલે સેકન્ડ ટર્મ જે છે એને શું રાખવું? એમનેમ રાખવું. કમ્બાઈન કરશો બધી ટર્મ શું થશે? બબે વાર થશે, પણ બે ઓલરેડી કોમન નીકળી જશે, બરાબર. કોમન નીકળી સામેની બાજુ 0 છે, સામેની બાજુ 0 બાજુ લઈ જાવ એટલે ઓલરેડી 0 થઈ જાય. એટલે d by dt del L by del Qj minus del L by del Qj આ માઇનસ થાય, પણ એને બરાબરની સામેની બાજુ લઈ ગયા છે એટલે કેવા થઈ ગયા? પ્લસ, બરાબર. હવે આ સમેશન ઓવર I લેમ્બડા I ij એમ જેની કિંમત કેટલી થાય? તો કે અહીંથી 1 થી આમાં શું હતું? જેની કિંમત 1 થી n minus 1 અને આમાં
જ્યાં અહીંથી પૂરું થાય છે અહીંયાથી n સુધીનું ટોટલ ક્યાંથી ક્યાં સુધી થયું 1 2 3 અપ ટુ n સુધી બરાબર. ઇક્વેશન નંબર 9. 7 અને 8 જે છે એને કમ્બાઈન કરવાનું છે. નાવ વી હેવ n પ્લસ m અનનોન. આપણી પાસે ટોટલ અનનોન કેટલા m પ્લસ n. ધ n કોઓર્ડિનેટ્સ એટલે એમાંથી n કોઓર્ડિનેટ છે q જે છે n ધ m લાંગ્રાન્જિયન મલ્ટીપ્લાયર અને એમાંથી m કેટલા છે m એટલે શું લાંગ્રાન્જિયન મલ્ટીપ્લાયર એટલે લેમ્બડા i જેટલા m છે બરાબર. ઇક્વેશન 9 ટુગેધર વિથ ધ ઇક્વેશન ઓફ કન્સ્ટન્ટ્સ નાવ બીઇંગ written as the first order differential equation એટલે કે એનું કન્સ્ટન્ટ જે છે એ કંઈક આવી રીતે એનું ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનનું સોલ્યુશન થાય. સમેશન ઓવર જે aij qj ડોટ પ્લસ aij ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0. ઇક્વેશન નંબર 10. નેક્સ્ટ વી કન્સિડર એ હોલોનોમિક સિસ્ટમ. આપણે નોન હોલોનોમિક સુધીની જ વાત છે બરાબર છે એટલે ઇક્વેશન નંબર 9 સુધી પણ હોલોનોમિકની પણ સાથે કરે છે તો આપણે પણ એ વાત શોર્ટ છે એટલા માટે આપણે કરી દઈએ. કન્સિડર હોલોનોમિક સિસ્ટમ in which there are more generalized coordinates than the degrees of freedom. Degrees of freedom એનો મતલબ શું થાય ઓલરેડી ડિસ્કસ ઇન પ્રીવિયસ ચેપ્ટર કે સ્વતંત્ર સિસ્ટમ જે છે એ સ્વતંત્ર રીતે મૂવમેન્ટ કરી શકે એને ડિગ્રીઝ ઓફ ફ્રીડમ કહે. એ હોલોનોમિક ઇક્વેશન ઓફ કન્સ્ટન્ટ ધારો કે હોલોનોમિક ઇક્વેશનનું કન્સ્ટન્ટનું ઇક્વેશન આવું કંઈક છે f ઓફ q1 q2 qn and t is equal to 0. ઇક્વેશન નંબર 11 is equivalent to the differential equation. આ ઇક્વેશન કેના જેવું છે તો ક્યાંના જેવું છે સમેશન ઓવર છે del f by del qj into dqj plus del f by del t dt is equals to 0. Equation number 12 which is identical in form to equation number 1. આ ઇક્વેશન જે છે આ ઇક્વેશનને ઇક્વેશન નંબર 1 સાથે તેની સાથે ઇક્વેશન નંબર 1 સાથે તમે શું કરો કમ્પેરેટિવ કરાવો તો aij અને ait જે છે એ આપણા કોએફિશિયન્ટ જે છે એ કોએફિશિયન્ટ આપણને મળે. therefore aij is equals to del f by del qj and ait is equals to del f upon del